बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तुहाडा अपना चैनल जी दार कबो एक बार फिर हाज़र है खिदमत वास्ते। नाज़रीन, इत्थे उमर साहन का जिहड़ा मर्डर होया है ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जा बिल्कुल जी, अपनी उही वारदात बनाते बनते फिरते जाओ जा, ये कोई नहीं, बिल्कुल ये चारे बंदे गुनहगार ने। हाँ जा, साढ़े कोले तसल्ली। हाँ जी, गुनहगार ने जेड़े मतलब चारे मौके ते आन वो बंदे असां परचे वे दिते ने, असां अपनी अक्की वेखे ने। हाँ जी, हाँ जी, ये जेड़े बंदे चार फड़े ने इन्हां च चारे बेगुनाह ने जी, ये जेड़े चार फड़े ने ये चारे गुनहगार ने, चारे मुलजम ने। चौहान संजाती है फाद सिकंदर जेड़ा नाल आई मोटरसाइकिल से, उस आप वेखे ने, इन्हें थड़ा दिता है, इन्हें मारिया अपना इस मुड़े न उमर न जी। वो मतलब बिल्कुल सब चारे गुनहगार। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जेड़े चार मुलजम फद्दे ने ना, ये चारे गुनाहगार ने। इन्हां चवां दा कड़ी तो कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए और ये दिन दे दिहाड़े विच इन्हां इसनूं मारिया है और ये बेगुनाह है उमर, इसदी सज़ा दी जानी चाहिए इंशाअल्लाह। ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਾਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ DPO ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਲ। अस्सलाम वालेकुम। मौके वारदात ते मौजूद गवाह दे होने के बावजूद फिर भी मुजरम बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, चलाकियां खेड रहे हैं। मुजरम गिरफ्तार ने, लेकिन सियासी प्रैशर की वजह तो उन्होंने उत्ते बड़ी नरमी वरती जा रही है। जिस टाइम बंदा एक मौजूद है मौके ते वेख रहा कि चार बंदे ही मारने आ रहे हैं, मौके ते मार रहे हैं, एक बंदा मौके ते मौजूद है, ये फिर शक की बुनियाद कोई मसला है ही नहीं। असी DPO साहब अगर रिक्वेस्ट करने तो फौरी इसका फैसला करन, चारे मुजरम गवाहों की मौजूदगी में सारी वारदात पई है, इन्हें गिरफ्तार करन और सख्त रवैया अख्तियार करने नाल सानूं इंसाफ चाहिए। असी इंसाफ वास्ते सारे आए हैं। मेहरबानी जी सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। ये चारे मुजरम ने जी, तो चारियां दे हुंदे जिहड़ा मौके दा वारदात गवाह है, तो उस तो बावजूद भी इन्हां नाल नरमी बरती जा रही है, तो इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो कम से कम भी ये जिहड़े बंदे ने सियासी पनाह अपनी सियासी पनाह तो या अपनी चुधरा की वजह तो ये नरमी नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो उमर बच्चा जिहड़ा बिल्कुल बेगुनाह है, इन्हें मार छड़े अजे। तो जिहड़ा अगवाह मौजूद है फिर भी ये दूसरी तीसरे तरीके नाल गल्लां कर रहा है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ? अजे तक तो कुछ भी नहीं, इनकुआरी ही करते हैं पे। हाँ भी कभी मंडी बुलाते हैं, कभी फलिया बुलाते हैं, कभी कदाइयाँ बुलाते हैं। आंदे ने जी एक मारने वाला है, तो जनाब जी आ त्रै बंदे बेकसूर ने। हाँ, मौके ते गवाह मौजूद ने। हाँ भाई चारे कसूर, दो मोटरसाइकिलों ते आने 5 बंदे। हाँ भाई, तो जनाब जी आंदे ने एक बंदा मारने वाला, तो जी उम्र ही कोई नहीं यदि मारने वाले दी अजे। हाँ भाई, हाँ जी। हाँ, ये तो मांगड़ तो और जगह तो बहुत ज्यादती हुई है, जवान शोर है, लिहाजा साडे नाल इंसाफ किया जाए। ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਫਾਲੀਏ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले कत्ल कोई भी है वो काबिल मजम्मत है, ठीक है जी। एक इंसान का कत्ल सारी उम्मत का कत्ल, यानी सारी इंसानियत का कत्ल है। असी भरपूर मजम्मत करने और मांगड़ तो साढ़े नाल
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਟ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਲਾਫੀ ਅਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰਹਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗੜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਦਨਾਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ DPO ਦਫ਼ਤਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ DPO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਲੀਆ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਲੀਆ ਆ ਕੇ बैठे। ਅਸੀਂ घूमते वक्त और इंतज़ामिया और पुलिस और अदलिया को अपील करने कि सानू इस इंसाफ दिता जाए और जल्द अज जल्द दिता जाए, ना कि सानू लटकाया जाए या जलील किया जाए। असी इंसाफ का मुतालबा करने वज़ीर आला को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी और अपने ज़िले इंतजामिया DPO अनवर सिंह कंगरा साहब को भी, ताकि साढ़े केस को सही जैनवन तरीके अदालत पेश किया जाए चलान। जी नाज़रीन, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ DPO ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ। ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।